کہا جاتا ہے کہ یہ اس قدر بدماش ہیں کہ تمام سیاسی رہنما تو دور کی بات، ہمارے ملک کا وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی ان سے خوف کھاتا ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور عمران خان کے قریبی ساتھی علی امین گنڈا پور کے حوالے سے مزید حقائق سامنے آئے ہیں جو آپ کو بالکل حیران کر دیں گے۔ ایک تو کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف اور آرمی چیف جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں وہ کیا علی امین گنڈا پور سے ڈرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حقائق ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا، ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، ویڈیو کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا ہے۔ تو پھٹتے ہیں ریئیکشن کی طرف۔ ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کو پاکستان کے معروف و مشہور سیاسی رہنما علی امین گنڈا پور، جن کو اپنے جارحانہ اور دھماکے دار بیانات کے علاوہ اپنی بڑی مونچھوں، لمبے بالوں، منفرد انداز اور بدماشی کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی ہے، ان کے بارے میں ناقابل یقین اور چونکا دینے والے حقائق بتانے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس قدر بدماش ہیں کہ تمام سیاسی رہنما تو دور کی بات، ہمارے ملک کا وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی ان سے خوف کھاتا ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے، اس راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سیاست میں کیوں اور کس طرح آئے، ان کا سیاست میں آنے کا آخر مقصد کیا ہے، ان کا سابقہ وزیر اعظم عمران خان سے کیا تعلق ہے، ان کے لمبے بالوں اور مونچھوں کے پیچھے کون سا خفیہ راز چھپا ہے۔ یہ سب اور ان سے جڑی بہت سی دوسری خفیہ معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ان کا پورا نام علی امین خان گنڈا پور ہے۔ ان کا تعلق ڈی آئی جی خان یعنی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ ان کے والد کا نام امین اللہ خان گنڈا پور ہے، جو پاکستانی آرمی آفیسر ہونے کے علاوہ پاکستان کے سابقہ سیاستدان بھی رہ چکے ہیں۔ علی امین کی شادی ہو چکی ہے اور انہیں اللہ پاک نے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ ان کی بیٹیوں کی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دونوں ٹوینز ہیں جو ظاہری شکل کے لحاظ سے آپس میں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ ان کے والد یعنی علی امین گنڈا پور خود بھی اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ بات کی ان کی تعلیم کے بارے میں تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم آبائی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ایس ٹی ہیلن اسکول سے حاصل کی۔ حیران کن طور پر یہ اپنے اسکول کی تعلیم کے دوران ہی اسکواش کے ایک بہترین کھلاڑی کے طور پر ابھرے، مگر اسکول کی تعلیم مکمل ہوتے ہی علی امین ڈیرہ اسماعیل خان سے پشاور منتقل ہو گئے اور پشاور کے مشہور پولیس ماڈل اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور پھر انٹر کے بعد انہوں نے لاہور میں واقع مشہور یونیورسٹی نیشنل کالج آف آرٹ سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور میں ہی واقع پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن سے بھی تعلیم حاصل کی، جبکہ انہوں نے بی اے کی ڈگری گومل یونیورسٹی آف ڈیرہ اسماعیل خان سے حاصل کی۔ اس دوران بھی علی امین گنڈا پور اسکواش کھیلتے ہوئے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اساتذہ اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ بچپن سے ہی مختلف کھیل کھیلنے بشمول ٹینس، بیڈمنٹن، کرکٹ اور اسکواش میں دلچسپی رکھتے تھے، مگر انہیں اسکواش میں سب سے زیادہ دلچسپی یہی وجہ ہے کہ ان کو اسکواش میں نیشنل لیول پر انڈر 12، 14 اور انڈر 16 میں چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے بعد یہ لاہور گئے تو وہاں پر بھی یہ انٹر بورڈ اسکواش میں چیمپئن بنے۔ علی امین گنڈا پور سے ان کی لاجواب صحت کے راز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کی صحت بہت اچھی ہے، کیا آپ شہد کا استعمال روزانہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کھاتا کم ہوں، تقسیم زیادہ کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو مجھ سے ایک دفعہ شہد لے جاتا ہے وہ دوبارہ مجھ سے ہی منگواتا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے سیاسی کیریئر پر بات کی جائے تو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں نے سیاست کرنی ہے، کیونکہ میرے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کروں۔ اس کے علاوہ جب میں اپنے ایریا اور یہاں کے لوگوں کو دیکھتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ ہمارا ایریا بہت زیادہ بیکورڈ ہے، اس لیے سوچتا تھا کہ ہمارے علاقے میں بھی وہ تمام سہولتیں ہونی چاہیے جو کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ہیں۔ در حقیقت اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے 2002 میں اپنی سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام پیپل پارٹی رکھا۔ یہ پارٹی 2007 تک قائم رہی اور اس کے بعد 2008 میں علی امین گنڈا پور نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ پی ٹی آئی میں شمولیت کے بارے میں علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ میرا جو مقصد تھا وہ عمران خان مجھ سے زیادہ اچھے اور بڑے لیول پر کر رہا تھا اور اسی لیے میں تحریک انصاف میں شامل ہو گیا۔ 2013 میں علی امین گنڈا پور نے اپنا پہلا جنرل الیکشن ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقہ PK 64 سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑا، جس میں انہیں بھاری ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی ملی۔ یوں علی امین نہ صرف پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن بنے بلکہ انہیں پرویز خٹک کی کیبنٹ میں بھی شامل کر لیا گیا۔ یوں یہ اپنے سیاسی کیریئر میں پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر آف ریونیو اینڈ اسٹیٹ منتخب ہوئے، جس کے بعد انہوں نے اپنے حلقے میں وہ تمام تر بنیادی اور ترقی یافتہ کام کروائے جو پچھلے 50 سال سے باقی پارٹیوں کے سیاستدان وعدہ کرنے کے باوجود نہیں کروا رہے تھے۔ نتیجتاً جب 2018 کے جنرل الیکشن میں علی امین گنڈا پور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 38 سے الیکشن لڑا تو لوگوں نے انہیں پہلے سے کئی گنا زیادہ ووٹ دیے۔ یوں علی امین گنڈا پور پہلی مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور پھر 5 اکتوبر 2018 کو عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو نہ صرف اپنی کیبنٹ میں شامل کیا بلکہ انہیں کشمیر اور گلگت بلتستان کے افیئرز کا وفاقی وزیر بھی بنا دیا۔ یوں یہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے یعنی 10 اپریل 2022 تک وفاقی وزیر رہے۔ علی امین گنڈا پور پر لگائے گئے اب تک کے سیاسی الزامات پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلا کہ ان پر پہلا بڑا الزام یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور ایک بہت بڑا بدماش انسان ہے جو اپنی بدماشی کا بلبوتے پر بلا خوف و خطر جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ شاید اس لیے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان سے پاکستان کے وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ آرمی چیف بھی ڈرتے ہیں۔
बदमाशी के इस इल्जाम के जवाब में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि इस बात में कोई शक नहीं कि मैं एक जज्बाती इंसान हूँ, इसलिए मैं एक्शन के बदले में रिएक्शन देता हूँ। यानी अगर कोई मेरे साथ प्यार और आजिज़ी से बात करता है तो मैं उससे भी ज्यादा प्यार और आजिज़ी से बात करता हूँ, और अगर कोई मेरे साथ होशियारी करे या फिर बदमाशी करने की कोशिश करे तो फिर मैं ऐसे शख्स को उसकी जुबान में जवाब देने के लिए हर हद तक चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे ताकतवर से मुकाबला करने में मजा आता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं बदमाश हूँ और बदमाशी करके लोगों के साथ जुल्म करता हूँ तो ये बात गलत है, क्योंकि मैं कभी भी पहल नहीं करता और ना ही प्यार से पेश आने वाले इंसान के साथ ज्यादती करता हूँ। इनसे जब पूछा गया कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपने इतने ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार क्यों रखे हुए हैं, इसकी क्या वजह है, क्या ये बदमाशी के लिए नहीं है या फिर आपको किसी से कोई खतरा है? अली अमीन ने जवाब दिया कि जी हाँ, मुझे खतरा है। जिस घर में मैं रहता हूँ उस जगह मुझ पर 2 दफा जानलेवा हमला हो चुका है। एक दफा ग्रेनेड्स फेंके गए और एक दफा एक बहुत बड़ा बम लगाया गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया। इसके अलावा बाहर भी मुझ पर 3-4 जानलेवा हमले हो चुके हैं। थ्रेट भी बहुत ज्यादा किया जाता है, इसलिए मजबूरन सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ती है। इसके अलावा अपनी जान की हिफाजत करना सुन्नत भी है, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड साथ होते हैं। अपने लंबे बालों और बदमाश मूंछों के बारे में अली अमीन का कहना है कि मैंने लंबे बाल और मूंछें खुद को हीरो, मुजाहिद, तालिबान या बदमाश कहलवाने के लिए नहीं रखी, बल्कि जब मैं छोटा था तब से ही ये मेरा स्टाइल है। इसके अलावा इसके पीछे एक राज ये भी है कि हमारे आबाओ अजदाद सैयद पठान हैं जो हजरत बाबा गैसू शादराज के मानने वाले हैं। उनके भी लंबे लंबे गैसू थे, इसलिए भी हम सब लंबे बाल रखते हैं। इन पर लगने वाला दूसरा बड़ा इल्जाम यह है कि ये लोगों को इलेक्शन से पहले वोट खरीदने के लिए पैसे देते हैं, और इस हवाले से इनकी एक वीडियो भी मंजर आम पर आई थी जिसमें ये लोगों में पैसे तकसीम कर रहे थे। दरअसल इसी वीडियो को बुनियाद बनाकर इनके सियासी मुखालफिन बशमूल नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इन पर इलेक्शन से पहले लोगों में पैसे बांटने का इल्जाम आयद किया था। जब इनसे इस इल्जाम के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ये बात सच है कि मैंने लोगों को पैसे दिए, लेकिन ये इल्जाम बिल्कुल झूठा है। इस बात में कोई सदाकत नहीं कि ये पैसे मैंने वोट हासिल करने के लिए लोगों में तकसीम किए थे। दरअसल सच ये है कि एक जगह एक रोड टूट गया था जिसकी वजह से 2 बच्चे शहीद हो गए थे। कुदरती तौर पर मेरा उधर जलसा था, जिसके बाद कुछ खवातीन मेरे पास आई और मुझसे मदद की अपील की। मैं जब वहां गया तो उस रोड की हालत इतनी खराब थी कि मुझे भी गाड़ी से उतरकर पैदल चलना पड़ा। जब मैंने ये हालत देखी तो इंसानी हमदर्दी के तहत मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने निकाल कर दे दिए। जब तक मैं आपको ये रोड बनवा कर नहीं देता तब तक आप आरजी तौर पर ये सड़क ठीक करवा लें, जिसे मुखालफिन ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए गलत रंग दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। बदमाशी के बरक्स अगर इनकी सॉफ्ट साइड को देखा जाए तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुज़िश्ता साल 2022 में जब खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन सैलाब आया तो इन्होंने बेयारो मददगार लोगों की दिल खोलकर मदद की। जहां जहां तक ये खुद जा सके इन्होंने खुद पहुंचकर इमदादी सामान और खाने पीने के राशन से भरे ट्रक के ट्रक लोगों तक पहुंचाए, और जहां ये खुद ना पहुंच सके वहां आर्मी की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए 16 टन राशन लोगों में तकसीम किया। अहम बात यह है कि इन्होंने अपने हल्के के अलावा बाकी लोगों की भी मदद की। इस बारे में इनका कहना था कि मैंने इमरान खान के विजन और उनके कहने पर बिला तफरीक लोगों की मदद की। कुल मिलाकर इन्होंने कमोबेश 20 से 50 करोड़ रुपए का राशन तकसीम किया। इसके अलावा इन्होंने बहुत से लोगों को घर बनाने के लिए भी बड़ी रकम मुहैया की। याद रहे इन्होंने इमरान खान के टेलीथॉन में भी 1 करोड़ रुपए लोगों की मदद के लिए जमा करवाए थे। सियासत से हटकर अली अमीन गंडापुर के निराले शौक पर नजर दौड़ाई तो पता चला कि इनके शौक भी इंतहाई निराले, क्योंकि इन्होंने घर में महंगे से महंगे घोड़े, कुत्ते, कबूतर, फैंसी परिंदे और तकरीबन हर तरह की महंगी और लग्जरी गाड़ियों के अलावा न जाने क्या कुछ रखा हुआ है। महंगे घोड़े रखने के हवाले से जब अली अमीन गंडापुर से सवाल किया गया तो इन्होंने बताया कि घोड़े रखना मेरा सबसे बड़ा शौक और जुनून है। अगर इस जुनून के पीछे छुपा राज बताऊं तो वो ये है कि मैं बचपन में तोतला बोलता था, जिसके बायस मुझसे चाहते हुए भी अड़े नहीं बोला जाता था। एक दिन मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि बेटा अगर तुम घोड़ा अच्छे से बोलोगे तो मैं तुम्हें खूबसूरत और महंगा घोड़ा लेकर दूंगा। दिलचस्प बात यह है कि मेरे वालिद ने मुझे उस वक्त घोड़ा तो लेकर नहीं दिया क्योंकि मैं उन दिनों पढ़ता था, लेकिन जब मैं वापस डेरा इस्माइल खान गया और ये फैसला किया कि अब यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारनी है, तब से ही मैंने घोड़े रखे हुए हैं। जब इनसे ये सवाल किया गया कि आपके पास इस वक्त कुल कितने और कौन कौन से घोड़े हैं तो इन्होंने जवाब देते हुए बताया कि मेरे पास मौजूद तमाम नस्ली, कीमती और नायाब घोड़े डिक्लेयर्ड हैं। बहरहाल एग्जैक्ट तादाद तो मुझे मालूम नहीं, मगर इस वक्त मेरे पास कमोबेश 35 घोड़ियां और तकरीबन 25 से 30 आला नस्ल के घोड़े मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ इनके बच्चे भी हैं जो मिलाकर तकरीबन 70 घोड़े बन जाते हैं। रही बात घोड़ों की नस्ल की तो मेरे पास अरबी, स्पेनिश, देसी और थारो ब्रेड के अलावा तमाम अच्छी नस्ल के घोड़े मौजूद हैं, जिनमें नेजाबाजी और रेस लगाने वाले महंगे घोड़े भी शामिल हैं। एक अहम बात यह है कि इनके पास मौजूद घोड़ों की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर खुद घोड़ों की ब्रीडिंग भी करवाते हैं। इन्होंने इस राह से भी पर्दा उठाया कि सियासत में आने से पहले मैं पाकिस्तान के तकरीबन 15 से 20 मेलों में शिरकत किया करता था। तो ये था छोटा सा रिएक्शन अली अमीन गंडापुर के हवाले से। तो बाकी कंप्लीट वीडियो नीचे लिंक में हमने डाल दिया, वो आप जाके देख सकते हैं। तो हमने कोशिश की है कि छोटी छोटी जो अहम इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जाए, लेकिन इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को भी क्लिक करना है। तो तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान